Good morning, everybody. Good morning. We're going to get started with service at this time. And before we get started, I want to start off with a little prayer. And I want to welcome every single heart that is watching us today and that is viewing us from live. And that's everyone that's here. I want to just welcome every heart. And before, can we all just take this time? 저희가 함께 기도하겠습니다. 각자 기도하면서 저희를 주님의 이름을 높이면서 주님에게 기도를 올립니다. Yes, God, I thank you, Lord Jesus. God, we thank you, Jesus, for your Spirit. God, we thank you, Lord Jesus, for all the hearts, Lord God, this morning, Lord. I pray that, God, your Spirit will be in this place, Lord God. I pray that, God, would your love and your grace and your power and your strength will be in this place, God. Would you be with each and every, Lord Father, heart and soul, Lord. That, God, you are so good, that you are amazing and you are powerful and you are loving, God, and you will continue to send your Spirit upon this place, Lord God. God, would you, Lord Father, God, just be surrounding this place with your glory, surrounding this place with your Spirit and your love at this time, God. God, would you open up our hearts, open up our souls, open up our minds, Lord, just to see who you truly are, Lord Jesus. God, I thank you, Jesus, for what you are doing right now, Lord God, that you are calling out to hearts, Lord God, that you are calling out to each and every heart, Lord Father, to worship you and to praise you, Lord Jesus. 하나님 아버지 감사합니다. 주님을 경배합니다. 주님 찬양합니다. God, we thank you, Jesus, for what you have in store, for the praise and for the worship. God, we give it all to you today. God, we love you, God. God, we praise you. God, we honor you. And in your precious Son's name we pray. 아멘. 아멘. 저희들 다 함께 일어날 수 있으시면은 다 함께 일어나서 우리 다 함께 찬양을 하겠습니다. 아멘. 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. 다시 적게 하기도 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 날 위게 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 나를 적게 하기는 예수의 피밖에 없네. 사죄하는 증거도 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 날 위게 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 주님 찬양합니다. 주님 나의 죄 속하기는 나의 죄 속하기는 예수의 피밖에 없네. 나는 공로 없으니 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 날 위게 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네.
What can make us whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. And oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. 예수의 흘린 피, 예수의 흘린 피, 날 위게 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 찬양 할렐루야. 예수님께 찬양을 올립니다. 할렐루야. 아멘. 아멘. 주님께 감사하는 마음으로 이제 기도를 합니다. 우리 찬양을 합니다. God, we want to just, Lord Father, thank you for the cross, and we thank you for the blood that you shed for us, Lord. And God, we come into your praise, and we want your praise to be sung today. We want you to come and take over our lives today. God, we thank you, Jesus. God, we honor you and we praise you. In your precious name we pray. 주님께 감사해.
Worthy is the Lamb. 존귀하신 주, 존귀한 어린 양, 존귀한 어린 양, 좌정하신 주, 면류관 쓰신 주님, 날 다스리시네. 하나님 아들, 하나님 아들, 높여 경배해. 십자가에 달리신 주님, 존귀하신 주, 어린 양 찬양. 우리 지금 이 시간에 주님께 기도를 올리겠습니다. 하나님, 저희가 기도합니다. God, we thank you, Jesus, for what you're doing, Lord God. The God that you are continuing to let your Spirit reign in this place. God, you are, Lord Father, God, you are worthy. God, you are worthy of our praise, Lord. God, we lift up our highest praise to you. God, we thank you, Jesus. 경배합니다. 하나님 아버지 경배합니다. 하나님 아버지 찬양합니다. 우리 Heavenly Father, we thank you, Jesus, for what you do, God. We thank you, God, that you continue to reign and you continue to pour in our hearts. Would you come right now? Let your Spirit come into our hearts, Lord. Open our hearts today, Lord God, that whatever happens, Lord, the devil has nothing against us, Lord Father God. That we are victorious in the name of Jesus. That we are powerful in the name of Jesus. That we have the strength. That we have the, Lord Father, love in our hearts. And God, we come before you, Lord God. We ask that you come in the midst of this place, Lord God. Let your Spirit come in this place. Energize us, Lord God. Bring your Spirit upon this place, God. Surround this place, God. Oh, yes, Lord Jesus. 어린 양 찬양합니다. 어린 양 찬양, 어린 양 찬양, 어린 양 찬양합니다. 우리 경배합니다. 우리 경배합니다. 할렐루야. 손으로 걸어봐, 손으로 걸어봤어. Yes, Lord Jesus. Oh, yes, Lord Jesus. 하나님 감사합니다. 하나님 말. 어린 양 찬양, 존귀하신 주, 어린 양 찬양. 할렐루야. 아멘. 우리가 그냥 계속해서 찬양할 때 저 죽어있는 메말라버린 영혼들을 살려주시옵소서. 그 영혼들을 살려낼 수 있는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 사람을 살리는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 그런 마음으로 기도하는 심령으로 찬양하기를 원합니다. 저 죽어가는 내 형제에게 생명을 주소서. 그가 내 권세에 매여 내일을 빼앗긴 저들에게 저 소망 없는 텅 빈 가슴에 새날을 주소서. 고통의 멍에에 매여 신음하고 있는 저들에게 아버지여 이 백성 다시 살게 하소서. 묶였던
이 시간 합심해서 영혼을 부르짖으며 영혼을 살려달라고 주님 앞에 기도하며 나아갑니다. 주여 하나님, 묶였던 자 살아계신 하나님, 오늘도 하나님의 높여드립니다. 악하고 더러운 것들이 따라가게 하시고 오직 성령의 역사가 이 땅에 불어와 불쌍한 영혼들을 살려내고 홈리스들을 깨우며 마약과 대간조가 사라지고 동성애가 따라가며 하나님께 영광을 올려내는 이 땅 되게 하여 주시옵소서. 악하고 더러운 것들은 따라가게 하시고 오직 성령의 기름 부으심과 역사가 이 땅에 넘쳐나 하나님께 영광 올려드리게 하여 주시옵소서. 이 땅에 망연하고 팽배한 죄악들이 떠나가게 하시고 성령의 바람, 성령의 기름 부으심이 넘쳐나게 하여 주시옵소서. 더러운 것들은 떠나가고 오늘 이 시간 하나님께 예배 올려드릴 때에 영광만 나타나는 그런 시간 되기를 원합니다. 성령 하나님 환영합니다. 모셔드립니다. 성령 하나님 오셔서 오늘 이 예배를 주장하시고 모두 다 하나님이 주시는 음성 앞에 아멘 할 수 있도록 인도하여 주시고 주장하여 주시옵소서. 기도하시겠습니다. 사랑과 은혜의 아버지 하나님, 뜻깊은 주일을 아버지께 예배할 수 있게 하시니 영광과 찬양을 올려드립니다. 모든 것이 어렵고 서로 다른 환경 속에서도 아버지께 찬양하고 아버지의 말씀을 듣고 기도하며 예배할 수 있게 하시니 아버지의 은혜에 감사를 드립니다. 아버지 하나님, 10개월째 이어지는 바이러스 사태로 예배다운 예배를 드리지 못하고 함께 모여 아버지께 마음껏 찬양하지 못하고 성도 간에 만나 교제하지 못하는 가운데 어느덧 저희의 몸과 마음이 지치고 아버지를 향한 신앙 또한 많이 내려와 있습니다. 아버지 하나님, 오늘 이 시간 주님 주시는 은혜의 말씀으로 지쳐있고 잠들어 있는 저희의 영혼을 깨워주시옵고 이 시간 진정한 회개를 통하여 각자가 가졌던 아버지에 대한 첫사랑을 회복하게 하여 주시옵소서. 은혜의 아버지 하나님, 세상에서 가장 풍족하고 부유한 이 샌프란시스코에 저희 예수인 교회를 세워주셨습니다. 아버지, 이곳 예수인 공동체가 아버지의 사랑을 받고 주님 주신 사랑만을 전하는 사랑의 공동체가 되게 하여 주시옵소서. 서로를 향한 시기나 미움, 오해와 갈등은 이미 주님께서 주신 은혜로 저 멀리 날려버리고 오직 내 이웃과 형제의 어려움을, 아픔을 진심으로 이해하고 그 아픔을 서로 보듬어 줄 수 있는 사랑의 공동체가 되게 하여 주시옵소서. 죽어있는 영혼을 깨우는 그러한 교회가 되게 하여 주시옵소서. 사랑의 아버지 하나님, 저희가 이렇게 편하게 예배하는 이 시간에도 배고픔과 치안이 불안하여 고통받는 하이티, 베네수엘라 선교지를 살펴주시옵고 코로나 상황 속에 어려움을 겪고 있는 태국과 스페인, 터키 선교사님들과 그의 사역을 지켜주시옵소서. 권능의 아버지 하나님, 이 시간 이 예배를 위하여 김 목사님을 단에 세우셨습니다. 주님의 권능의 팔로 그를 붙들어 주시고 주님의 권세가 있는 능력의 말씀을 선포케 하시고 저희들 하나하나의 마음을 열어 주시옵소서.
또한 이 시간 주님의 몸된 교회를 위하여 몸과 물질을 아끼지 않는 저희 미디어 팀과 찬양 팀이 있습니다. 저들의 소가 더해질 때마다 주님의 향기가 만발하게 하시고 모든 사람에게 기쁨을 주는 축복의 사역이 되게 하여 주시옵소서. 예배의 시종을 주님께 맡깁니다. 저희들의 부족함에도 성령께서 함께 하실 것을 믿사오며 예수 그리스도의 이름 받들어 기도드리옵나이다. 아멘.
우리 세 명의 청년 트리오에게 다시 한번 우리 박수하도록 하겠습니다. 우리 시간 합심해서 기도하겠습니다. 오늘 이 예배 가운데 성령 하나님 오셔서 우리 심령 붙잡아 주시고 말씀 증거하시는 담임 목사님 기름 부어 주셔서 그 말씀 선포되어질 때에 아멘 할 수 있도록 우리 주여 일창하고 기도합니다. 주여, 오 할렐루야. 살아계신 하나님, 오늘 이 예배 가운데 성령 하나님께서 오셔서 주장하여 주시기를 원합니다. 각자 심령 가운데 하나님 만져주시고 하나님께서 하시고자 하시는 말씀 강하고 담대함으로 선포하시는 담임 목사님을 통해서 들려지게 하여 주시고 그 말씀 앞에 아멘하게 하여 주시고 그 말씀 붙잡고 한 주간도 살아내는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 성령 하나님, 이 시간에도 간절히 성령 하나님을 붙잡고 나아가오니 예수 그리스도의 피가 깨달아지게 하여 주시고 예수밖에 없음을 고백하게 하여 주시고 예수 그리스도를 통해서 우리 하나님 아버지 앞에 담대히 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오늘 드려지는 예배가 하나님만 영광 받으시는 예배 되기를 원하오니 오늘 하나님 전심을 다하여 예배할 때에 하나님께서 기뻐 받으시는 그러한 예배 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 부족하고 연약하지만 그 모든 것들 내려놓고 주님 앞에 나아갑니다. 홀로 주님만 영광 받아 주시옵소서. 오늘도 우리와 함께 하시는 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘. 할렐루야. 우리 하나님께 다시 한번 영광의 박수 올려드리며 좌우에 계신 분에게 눈인사로 사랑합니다, 축복합니다. 예, 사랑합니다, 축복합니다. 우리 교회 소식이 있습니다. 우리 12월 20일 2부 예배 후에 오후 1시 우리 재직회가 있습니다. 사역 보고 및 재정 보고를 할 예정입니다. 문의사항이나 건의사항이 있으신 분들은 교회 메일로 보내주시면 저희들이 받도록 하겠습니다. 송구 영신 예배 동영상 제작을 위해서 목장 리더분들의 동영상 촬영이 있습니다. 오늘 예배 후에 해당되시는 분들은 박기성 전도사님과 함께 촬영해 주시면 감사하겠습니다. 청년부 수련회가 이제 돌아오는 목, 금, 토, 주일 3박 4일의 시간을 통해서 하나님께 은혜를 받고 영광 돌리려고 합니다. 우리 성도님들께서 청년들을 위해서 계속 기도해 주시고 또 물질로 후원해 주시면 감사드리겠습니다. 교우 소식이 있습니다. 우리 김일구 집사님의 아버지 되시는 고 김주상 성도님께서 지난 12월 5일에 소천하셨습니다. 우리 유가족들을 위해서 성도님들께서 기도와 관심 가져주시면 감사하겠습니다. 탈북민과 우리 사랑의 구제헌금 계속 드려지고 있습니다. 지금부터는 좀 광고가 좀 디테일하고 길기 때문에 자세히 좀 들으셔야 됩니다. 예배 안내입니다. 코로나로 인해서 매주 돌아가면서 예배를 드리고 있으니까 목장 리더분들에게 연락하셔서 해당되는 목장 되는 날에 예배를 참석해 주시면 감사하겠습니다. 특별히 성탄절 감사 예배는 오전 10시 30분에 이 현장과 온라인으로 드려질 예정입니다. 교회 인근에 사시면서 현장에서 예배 드리시고자 하시는 분들은 나오시면 될 것 같습니다. 그리고 12월 31일 송구 영신 예배입니다. 저녁 10시입니다. 저녁 10시에 송구 영신 예배가 진행이 되어서 12시 한 반쯤에 마칠 예정입니다. 이도 마찬가지로 교회에서 현장에서 온라인에서 두 가지 다 드려집니다. 하지만 이 통행 금지 이거 있기 때문에 교회에 오신 분들은 옛 영성을 회복하기 위해서 담임 목사님과 이제 교육자들이 이야기를 해서 철야 기도회를 가지기로 했습니다. 그래서 1시부터 새벽 6시까지 철야 기도회를 합니다. 1시간마다 짧은 말씀과 기도 제목을 또 읽으면서 예배를 드리려고 하니까 송구 영신 예배가 되기 전에 미리 헌금하실 때에 기도 제목들을 기재하셔서 2021년도의 기도 제목들을 기재하셔서 넣으시면 교육자들과 함께 송구 영신 예배 때
저희들이 철야 기도하면서 이 기도 제목을 놓고 기도할 예정입니다. 특별히 우리 간증하시는 분이 제가 알기로 4분 계시는데 그분들도 동참하고, 그분들의 가족도 동참해 주시면 감사하고, 또 철야 예배 오랜만에 해보고자 하시는 분들은 모두 나오셔서 함께 동참해 주시면서 2021년을 우리가 깨우는 시간이 되면 좋겠습니다. 한 가지 더 있습니다. 신년 부흥성회입니다. 1월 1일, 2일, 3일 3일간에 걸쳐서 신년 부흥성회가 있습니다. 저희들이 그분들을 모시지는 못하고 온라인으로 영상을 촬영해 주십사 부탁을 하고 저희들이 현장에서 또 온라인으로 틀어드릴 예정입니다. 첫째 날은 지난번에 오셨던 안호성 목사님께서 첫째 날 강사하시고요. 두 번째는 부산 포동교회 김문훈 목사님, 그리고 셋째 날은 인천 큰빛교회, 저희 교회 한번 방문하셨죠, 권오성 목사님, 이렇게 세 분이 부흥회를 하고, 또 특송이 있습니다. 요게벳의 기도라고 하는 찬양을 불렀던 자매부터 해서 또 이태리 밀라노에 있는 성악가까지 저희들이 섭외를 다 했습니다. 그래서 저희들이 이렇게 풍성하게 부흥성회를 진행하려고 하니까 많은 성도님들이 동참해 주시고 함께 2021년을 뜨겁게 우리가 열었으면 좋겠습니다. 또 특별한 광고가 하나 있는데요, 방문하신 분이 한 분 계십니다. 저희 어머니십니다. 2층에 잠시 앉아 계시는데요, 어머니가 목사님이십니다. 그래서 저희 어머니 방문해 주셨는데 박수로 우리가 환영하도록 하겠습니다. 지나가시다가 상당히 미인을 보시면 이기복 목사님 어머니구나, 그렇게 생각하시면 됩니다. 은혜 받으실 하나님 말씀은 요한계시록 9장 12절로 21절의 말씀입니다. 요한계시록 9장 12절로 21절의 말씀입니다. 신약성경 408면쯤에 있습니다. 요한계시록 9장 12절로 21절 말씀 봉독하겠습니다. 첫째 화는 지나갔으나 보라, 아직도 이후에 화 둘이 이르리로다. 여섯째 천사가 나팔을 불매 내가 들으니 하나님 앞 금 제단 네 뿔에서 한 음성이 나서 나팔 가진 여섯째 천사에게 말하기를, 큰 강 유브라데에 결박한 네 천사를 놓아주라 하매, 네 천사가 놓였으니 그들은 그 연원일 시에 이르러 사람 3분의 1을 죽이기로 준비된 자들이더라. 마병대의 수는 2만만이니 내가 그들의 수를 들었노라. 이 같은 환상 가운데 그 말들과 그 위에 탄 자들을 보니 불빛과 자줏빛과 유황과 호심경이 있고, 또 말들의 머리는 사자머리 같고 그 입에서는 불과 연기와 유황이 나오더라. 이 세 재앙 곧 자기들의 입에서 나오는 불과 연기와 유황으로 말미암아 사람 3분의 1이 죽음을 당하니라. 이 말들의 힘은 입과 꼬리에 있으니 꼬리는 뱀 같고 또 꼬리에 머리가 있어 이것으로 해하더라. 이 재앙에 죽지 않고 남은 사람들은 손으로 행한 일을 회개하지 아니하고 오히려 여러 귀신과 또는 보거나 듣거나 다니거나 하지 못하는 금, 은, 동과 목석의 우상에게 절하고 또 그 살인과 복술과 음행과 도둑질을 회개하지 아니하더라. 아멘. 오늘 담임 목사님 나오셔서 불쌍한 영혼이라는 제목으로 하나님의 말씀을 선포해 주시겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 주의 은혜로 말미암아 단위에 섰습니다. 하나님 말씀 선포할 때에 온전한 하나님 말씀 선포하도록 인도하여 주옵시고, 주의 말씀 듣는 주의 성도들 그 말씀 한 구절을 가슴속에 새겨 이 땅을 살아가는 가운데 나의 생각과 감정과 뜻이 아닌 온전히 주의 말씀으로 승리하는 백성들 되어줄 수 있도록 성령 하나님께서 역사하여 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 우리 옆 사람 축복하겠습니다. 예수님의 이름으로 축복합니다. 사랑합니다. 감사합니다. 잘 오셨습니다. 자, 오늘 요한계시록 19번째 불쌍한 영혼 따라하겠습니다. 불쌍한 영혼.
예, 불쌍한 영혼. 불쌍한 영혼 누굴까요? 옆 사람, 저 사람, 뭐 일부에 또 계신 분도 계시는데 자, 오늘 말씀을 통하여서 불쌍한 영혼인지 누구인지 한번 찾아보기를 원합니다. 지난주에 5번째 나팔재앙 우리 말씀 들었습니다. 나팔재앙 황충이라는 존재가 나와서 메뚜기인데 식물과 그런 어떤 열매를 따먹는 것이 아니라 사람을 괴롭게 한다. 이들은 땅에 있는 전갈의 권세를 받아서 이 전갈이 사람을 쏠 때 당하는 그 고통과 괴로움을 계속 주더라. 그런데 죽지는 아니하고 5개월 동안 계속해서 고통을 당하게 하는 이 나팔재앙이 벌어지는 것의 말씀을 들었습니다. 이런 일들이 벌어질 때에 하나님께서는 이것을 통하여 원하는 뜻이 있다라는 거예요. 무엇일까요? 한 가지입니다. 돌아오라는 거예요. 성경을 읽다 보면 하나님이 죄를 지었을 때, 하나님을 멀리 떠나갔을 때에 하나님이 여러 가지 방법으로 사람들을 하나님 품으로 데려오기 위하여 애를 쓰십니다. 때로는 따뜻한 사랑의 음성으로, 사랑의 위로로, 그런 음성으로 얘기할 때도 있겠지만 때로는 심판의, 징계의, 어떤 채찍의 모습으로 인도하는 하나님의 모습도 있다라는 것을 여러분들이 성경을 통하여 읽을 것입니다. 오늘 이 마지막 때에 하나님께서는 그동안의 사랑과 위로와 예수님의 그런 어떤 희생과 그런 어떤 모습으로 우리를 이끌었다고 한다면 마지막 시대가 점점 가면서 하나님은 그러한 위로보다는 이제 채찍과 그런 고통과 어려움을 통하여서라도 반드시 사람을 끌고 하나님 품으로 안으려는 그런 의도가 있다라는 거예요. 낭떠러지에 사람이 떨어져 갈 때 가지 마세요. 떨어집니다. 큰일 납니다. 이러다가 이제 마지막에 확 잡아내는 거예요. 절대 가면 안 된다. 정신 바짝 차려야 된다라고 말하는 경고의 말씀이 아닐까라는 생각도 해보게 됩니다. 오늘 6번째 나팔재앙입니다. 6번째 나팔재앙은요, 큰 강 가운데 유브라데 결박한 4천사를 풀어놓는 장면이 나옵니다. 이 4천사는 어떤 하나님의 어떤 선한 천사가 아니라 이 결박되었다라는 것은 뭔가 재앙과 징계를 또 어떤 두려움과 고통을 주는 악한 영들의 천사입니다. 이 천사를 놓으니까 근년 월시에 이르러, 근년 월시에 이르러, 시간이 적혀있지 않습니다. 언제일진 모릅니다. 모든 것이 다 하나님의 때에 있다라는 것입니다. 지금 이 고통이 일어나는 것도 하나님의 명령과 말씀 가운데 질서정연하게 지금 이 모든 것이 이루어지고 있다는 사실을 알아야 돼요. 그래서 우리 인생 가운데 아무리 어렵고 힘들고 고난 닥친다고 할지라도요, 그게 그냥 막 우연적으로 혹은 막 질서 없이 벌어지는 것이 아니라 다 하나님의 말씀과 뜻 가운데 순서적으로 질서적으로 벌어진다는 사실을 알아야 돼요. 그래서 고난 당할 때 너무 원망하지 말고, 어려움 당할 때 너무 답답해하지 말고, 또 이 코로나 당했다고 해서 세상 무너질 것처럼 낙심할 필요 없습니다. 다 모든 것이 지금 하나님의 주권 아래서 움직여지고 있다는 사실을 믿으면 두려운 마음 떠나갈 줄 믿습니다. 사람의 3분의 1이 이 상황 가운데 죽는 일이 벌어집니다. 5째 나팔 재앙까지는 사람을 괴롭히게 하고, 또한 지난번에 나왔던 그 인해 심판에서는 하나님께서는 이 자연계를 심판하는데, 이 5째 화, 6번째 이 나팔인 2번째 화부터는 사람이 죽는 일들이 벌어지게 된다라는 거예요. 이 사람의 3분의 1, 지금 지구가 한 78억 정도 된다고 그래요. 78억의 3분의 1이면 약 25억이 넘는 숫자가 죽었다라는 얘기인데, 아직 그런 일이 벌어지지 않았다라는 것은 아직 그 대환란의 시기가 오지 않았으면 알 수는 있겠죠. 그런데 언제 올지는 모릅니다. 그날이 언제 올지는 모르겠지만 결국 하나님은 이렇게 해서라도 지금 기다리시며 구원하고자 하는 백성들을 지금 붙잡기 원하시는 하나님의 마음도 담겨 있음을 이해해야 될 것입니다. 그 마병대의 숫자가 2만만이라, 만과 만을 곱하면 억이죠. 그래서 2억이라고 해석을 할 수도 있습니다. 그런데 단순히 2억이라는 숫자보다 구약 성경에 보면 사울은 천천히요 다윗은 만만이라 했듯이 그게 꼭 1000명, 10,000명을 얘기하는 것이 아니라 그만큼 많은 숫자가 이때 가운데 재앙을 내리는 데 쓰임을 받는다는 사실입니다. 어쨌든 간에 6번째 천사를 통하여 3분의 1이라는 숫자가 죽어지는 이러한 일들이 벌어지는데요, 이런 상황이 벌어지는 가운데 사람들이 어떻게 행동을 하느냐, 이런 많은 것 가운데에서 지금 이제 불과 연기와 유황으로 말미암아 이제 사람이 3분의 1이 죽어지는데, 요걸 가리켜서 제가 이렇게 보다 보니까 저 위에 보면은
그 말들과 그 위에 탄 자를 보니 불빛과 자주빛과 유황빛, 호심경이 있고, 그래서 이거를 저게 뭘까라고 이렇게 또 해석을 하는 분들이 있는데 이게 탱크래요. 그래서 머리는 사자머리 같고, 그리고 그 탱크에 나온 이렇게 긴, 거기서부터 불하고 연기하고 봉 터지는, 그래서 탱크가 나오게 돼서 사람의 3분의 1, 3차 전쟁이 벌어질 거라고 그렇게 해석을 합니다. 믿습니까? 우리 교회는 똑똑한 것 같아요. 그런 거 믿지 마세요. 그렇게 해석을 하는 분들도 있고, 또 심지어 보니까 저 말탄 자, 말이 뭐냐라고 하면 이사야 말씀에 말들은 육체라라고 해석해가지고 그 말들은 육체인데 그 육체를 통하여서 거짓 교리와 거짓 이야기를 하는 그러한 어떤 거짓 선지자의 세력들이다. 그래서 그들이 탱크가 아니라 이들을 정말 이 거짓된 자들이 우리를 유혹하고 거짓된 어떤 교리를 통하여 사람을 영적으로 죽이는 것이다 라고 해석하는 신천지의 교리가 있더라고요. 그래서 참 이 계시록이라는 게 해석하기가 많이 어렵습니다. 그럴 때 여러분, 성경에서 해석하지 않거나 이해하지 않으면 멈추세요. 그런 말이 있어요. 성경이 멈추면 멈추고 성경이 가라면 가세요라는 말이 있어요. 항상 저도 말씀 설교학을 배울 때나 학교에서도 그렇고, 우리가 해석하지 못하는 것은 그대로 내버려두면 언젠간 때가 되고 시가 되면 해석이 되어지고, 또 시점이 되어지면 하나님 뜻 가운데 우리에게 알려주십니다. 그리고 우리에게 알려준 말씀 그대로 이해하면 되는 거예요. 굳이 어렵게 풀려고 하다가 우리까지 망할 수 있다 그 말이에요. 그래서 이 가운데 중요한 건 뭐냐? 불이 뭐냐? 연기가 뭐냐? 유황이 뭐냐? 저 머리에 사자 같은 게 뭐냐? 이것을 무엇이라고 해석하기보다 중요한 건 뭐예요? 그걸로 인하여 3분의 1이 죽는다는 사실이에요. 여러분, 뭐로 죽던 간에, 탱크로 죽던 간에, 뭐 어떤 것이 나와서 죽이던 간에 내가 지금 죽는다, 죽는 사람의 숫자에 들어갈 수 있다, 영적으로 죽어가는 사람이 있다, 그게 지금 여기 말씀에서 핵심이라 그 말이에요. 그래서 3분의 1이 불이라는 직접적 심판과 불을 통하여 연기가 나오는 그 연기의 어두움과 또 유황이라는 독가스를 통하여 피할 곳이 없을 만큼 3분의 1이 죽임을 당하는 일들이 벌어질 것이다. 마치 소돔과 고모라 때에 죽어졌던 그 사실이 오늘 여기에도 똑같이 표현되고 있음을 우리가 알 수 있다라는 거예요. 하나님의 사랑이 우리를 지켜주지만 마지막 때가 되어가면 점점점 죽어지고 없어지고, 내가 딛고 있던 땅이 흔들리고 하늘을 바라봤던 하늘의 권능이 흔들릴 날이 오고 있다라는 사실입니다. 이 땅에 있는 모든 것 가운데 영원한 것은 없습니다. 오직 하나님만 영원하실 줄 믿습니다. 그 하나님을 붙잡을 때 이 마지막 시대를 이겨낼 수 있는 힘이 있다 그 말이에요. 그래서 이게 아침에도 그러는데 여기서 자꾸 이렇게 멈추네. 자, 계시록 말씀 가운데서 이제 다음으로 넘어가면 이 재앙이 일어나는 가운데 어떤 일이 벌어지냐면 사람들이 회개하지 않는 일들이 벌어진다라고 나와요. 마지막 시대가 다가오고 재앙이 벌어지고 사람이 죽어져도 회개하지 않는 영혼이 있다라는 것이 충격적입니다. 지금 이 코로나가 벌어지는 가운데서도 회개하지 않는 사람들이 있다라는 거예요. 아직도 하나님을 향하여 회개하고 무릎 꿇고 기도하는 자들이 없다 그 말이에요. 오히려 더 교회를 비난하고 믿는 자들을 조롱하고 모이는 것을 조롱하고, 이렇게 서로 모이지 않는 교회는 모이는 교회를 욕하고 모이는 교회는 모이지 않는 교회를 욕하고 분열하고 회개하지 않는 심령들이 벌어지고 있다 그 말이에요. 이 마지막 시대 3분의 1, 25억의 백성이 죽었다고 한다면 사람들이 절절절 떨며 회개해야 되는데 회개하지 않아요. 오히려 귀신을 섬기는 일이 벌어진다. 악한 영들을 섬기는 일이 벌어지는 거예요. 그리고 또는 보거나 듣거나 다니거나 하지 못하는 금은동 목석에 우상을 만들어 놓고 거기다 절을 하는 거예요. 마치 재앙이 일어날 때 예전에 우리 한국에도 그렇고 고전에 예전 시덕 가운데 막 그런 우상을 만들어 놓고 이 재앙이 물러가게 해달라고 막 기도했던 그 모습들이 나오는 거예요. 그리고 살인과 복술과 음행과 도둑질하는 이러한 일들이 벌어지게 되는 거예요. 코로나 시기 가운데도 우리를 경험했을 겁니다. 질서가 파괴될 때, 사람이 막 죽어지고 고통당할 때 그런 어떤 일이 벌어졌습니까? 훔치고 죽이고 싸우는 일들이 벌어졌죠. 마찬가지로 3분의 1이 죽으면요, 세계의 법과 질서가 다 파괴됩니다. 난리가 납니다. 이럴 때에 나라에 대한, 나라 정부에 대한 법 질서를 유지할 수 있는 힘이 없어지는 거예요. 그러니까 이때의 사람들은, 어떤 사람들은 귀신에 통하여 막 예배드리고 우상 섬기고 막 사람을 죽이고 이런 범죄 사건들이 일어나서 우리가 안정스럽다라는 지구가, 나라가
파괴된다 그 말이에요. 여러분, 이 시대가 오면요, 아무리 좋은 대통령, 훌륭한 어떤 지도자가 나와도 소용이 없어요. 다 끝나는 거예요. 여러분, 이 말씀 가운데서 우리가 주목해야 될 게 뭐냐면 바로 귀신이에요. 귀신. 귀신이라는 것을 한자로 뭐 우리가 좀 약간 좀 그런 어떤 뭐 전설의 고향 막 이런 식으로 생각하는데, evil spirit, 악한 영이에요. 사단의 세력이라 그 말이에요. 이 사단의 세력이 마지막 시대 가운데 회개하지 않게 만들고 오히려 엉뚱한 듣거나 보거나 아무것도 움직이지 못하는 우상을 만들어 놓고 절하게 만드는 이 미련하고 어리석은 행동을 이 사단이라는 자가 조종하고 만든다 그 말이에요. 그리고 심지어 온갖 살인과 온갖 죄악의 일들을 쏟아져 나오게 하며 그 일을 해도 괜찮은 줄 착각하게 만드는 일을 하는 자가 누구냐? 바로 사단의 세력이라 그 말이에요. 마지막 시대는요, 내가 죄를 조금 잘못 졌느냐, 많이 저질렀느냐, 혹은 뭘 했느냐가 중요한 게 아니라 사단에게 속았느냐 안 속았느냐, 사단과 하나가 되었느냐, 그와 멀리 떨어져 있느냐, 그게 지금 마지막 시대 가운데 가장 중요한 거예요. 마지막 시대 가운데는 영적 싸움이 가장 중요한 거예요. 예수의 이름으로 명하노니 더러운 사단의 세력들아 내게서 떠나갈지어다. 아멘도 안 해. 이제 큰일 났다 이제. 일부에는 아멘이라 하는데 여기 사단이랑 함께 살 거예요? 예수의 이름 명하노니 더러운 사단들아 예수의 이름으로 떠나갈지어다. 이렇게 우리가 사단과의 전쟁을 벌여야 돼요. 여러분, 사단을 쫓지 않으면요, 우리의 결단과 결심으로는 또 죄짓고 또 죄짓고 또 죄 저지른다니까요. 왜 이 죄가 반복될까요? 바로 사단이 우리를 속이는 거예요. 사단이 우리의 마음의 의지를, 생각을 다 사로잡는 거예요. 그러니까 나는 죄 짓고 싶지 않은데 중독이 되어서 사단의 말을 듣고 사단의 말이 맞는 줄 알고 그게 죄인지도 모르고 회개하지 아니하고 계속 사단의 일을 하게 된다라는 거예요. 그래서 마지막 시대 가운데 분별해야 돼요. 무엇이 사단의 일이고 무엇이 하나님의 일인지를 분별하는 것이 이 마지막 시대 가운데 구원의 길, 승리의 길이 뭔지를 아는 길이라 그 말이에요. 그런데 이 사단의 일이 벌어지는 가운데에서 사단이 하는 일이 뭐냐라고 했을 때 지난주에 제가 4가지를 나눠서 얘기를 드렸어요. 이 첫 번째, 사단이란 존재는 우리를 시험한다 그 말이에요. 하나님을 너 진짜 믿니? 너 하나님을 진짜 사랑하니? 너 그러고도 진짜 하나님 믿는 사람 맞아? 이런 식으로 시험을 하는데, 그 시험을 2가지를 통해서 우리를 시험합니다. 첫 번째는 뭐냐? 참소하는 것. 참소는 뭐냐? accuse하는, 고소하는 거예요. 정죄하는 걸 얘기하는, 너 죄졌잖아, 하나님 널 사랑해? 너 같은 죄인을? 이렇게 자꾸 참소를 통하여 하나님과의 관계를 멀리 떨어뜨리는 일을 합니다. 2번째는 미혹하는 일로 시험을 합니다. 미혹하는 일은 유혹하는 거예요. 괜찮아, 한 번 더 해봐. 그런다고 뭐 하나님 널 버리겠어? 이런 식으로 미혹하여서 점점점 우리를 어디로 끌고 가느냐? 파멸의 자리로 끌고 간다 그 말이에요. 여러분, 예수를 믿고 하나님을 사랑하고 내가 교회를 다닌다고 할지라도 사단이라는 존재는 우리를 파멸시키기 위해서 우리를 유혹하고 우리를 정말 고소하고 정죄하는 일로 우리를 무너뜨린다 그 말이에요. 예수님의 제자 가룟 유다라고 하더라도요, 사단이 머릿속에 들어가니까 예수를 버렸다니까요. 베드로라고 할지라도 사단이 들어오니까 예수를 버리고 도망갔다니까요. 사단이 들어오면요, 제자라도 장사가 없어요. 그래서 마지막 시대 가운데에서 내가 무슨 율법주의자처럼 도덕 무슨 어떤 공자처럼 죄를 안 짓고 그런 어떤 도덕적인 삶으로 우리는 구원받을 수 없으며, 사단에게 정말 연합되고 함께 되어 그의 말을 듣는 것을 경계하는 것이 마지막 시대 가운데 신앙생활 잘하는 거예요. 그래서 항상 여러분 기도 가운데, 항상 우리 예배 가운데, 기도 가운데 이 사단의 세력들을 완전히 쫓아내야 될 줄로 믿습니다. 이 사단이라는 존재는 미혹이라는 걸 통해서 우리를 유혹하는데, 그 미혹은 뭡니까? 죄를 지어도 하나님은 너를 여전히 사랑해. 이게 엄청난 미혹입니다. 맞는 말이면서도 틀려요. 이 말은 뭐예요? 죄를 지어도 괜찮아. 죄를 지으면 점점 우리가 하나님의 사랑을 깊이 느낄 것 같지만 하나님과의 관계가 끊어집니다. 또 한 번 죄를 짓는다고 하나님이 널 미워하시겠어? 그리고 죄 짓지 않는 사람이 어디 있어? 모두 다 죄인이잖아. 죄도 하는데 뭘? 저기 가는 저 목사도 하고 그렇고 다 죄 저지르는데 뭐 너라고 뭐 이렇게 애를 쓸 필요 있느냐? 이게 바로 미혹자예요. 미혹의 기능을 통하여 우리를 하나님과의 관계에서 점점 멀리 만드는 일을 한다 그 말이에요.
여러분, 이 미혹을 속지 말아야 돼요. 이 미혹을 통해 사단이 우리를 통해 어디로 끌고 갑니까? 죄의 자리로 끌고 갑니다. 죄의 자리는 뭐냐? 하나님을 통하여 구원받는 자리, 하나님의 사랑을 누리는 자리로부터 멀리 가는 게 죄 짓는 거예요. 우리가 이 미혹을 경계해야 돼요. 두 번째는 아까 말했던 참소자인데, 고소하고 정죄하는 건데, 이번 한 번만 했던 너가 지금 몇 번째더라? 너 맨날 한 번만 안 놓고 이렇게 한 너를 하나님이 용서해 줄 것 같아? 정죄하는 거거든요. 참소하고 고소하는 거거든요. 여기서 죄책감을 느껴 하나님을 붙잡지 않고 떠나갑니다. 또 죄를 그렇게 미워하시는 하나님이 너 같은 죄인을 사랑할까? 하나님의 사랑을 의심하게 만드는 이 참소자, 또 그렇게 하나님이 너를 용서해 주었는데 이번에도 또 용서해 줄까? 여러분, 이 고소자라는 이 참소자를 통하여, 이 참소의 그 기능을 통하여 우리가 하나님의 사랑을 붙드는 것을 점점점 멀리 만든다는 사실. 사단은 이러한 미혹과 참소를 통하여 우리가 하나님과의 가까이 가면 그 관계를 자꾸 끊어버리고 속여버리고 멀리 떠나게 만드는 일을 한다 그 말이에요. 여러분, 이 미혹과 참소에 절대 속지 마시기 바랍니다. 끝까지 하나님의 사랑을 붙드는 여러분 되길 주여 축원합니다. 하나님은요, 여러분이 어떠한 상황과 형편과 조건에 거한다고 할지라도 하나님의 사랑을 붙드는 자는요, 승리하고 이겨내고 구원을 받을 줄로 믿습니다. 그래서 요한 1서에 보면 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었느니, 여러분, 하나님을 믿는다고 할 때에 어떤 분들은 하나님 믿습니다라고 말하는데, 뭘 믿어야 되냐면 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사를 믿어야 돼요. 하나님이 우리를 사랑하시는, 하나님이 나를 사랑하는 사랑을 믿어야 돼요. 하나님이 어떤 것을 믿을래요? 하나님의 사랑을 믿어야 돼요. 그러면 우리가 이것을 알고 믿었느니 하나님은 사랑이시라. 이렇게 되면 하나님 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하게 되고 하나님도 그의 안에 거하게 되느니라. 여러분, 하나님의 사랑을 믿으면요, 여러분이 죄를 지었어도, 여러분들이 죄 가운데 살았어도요, 그 사랑으로 말미암아 구원되는 거예요. 마지막 가운데에서 여러분의 어떤 인생 가운데 무슨 말을 했고 어떻게 살아왔고 됨됨이를 따지겠습니까? 마지막 가운데 보는 건 한 가지예요. 인침 받았느냐? 인침은 누구에게 줄까요? 자기에게 속한 사람, 내 것. 그게 뭐예요? 하나님 사랑하는 사람이죠. 그러니까 마지막에 보는 건 뭐냐? 하나님의 사랑이 네 안에 있느냐를 보는 거예요. 하나님의 사랑이 내 안에 있으면 구원받는 거고, 하나님의 사랑이 점점점 멀어지면 우리는 그 구원으로부터 점점 멀어진다 그 말이에요. 우리의 구원은 하나님의 사랑 안에 있는 줄로 믿으시기 바랍니다. 우리의 구원은 어디 있느냐? 내 노력과 행위와 내 어떤 애씀이 아니라 하나님 사랑 안에 들어있다니까요. 그래서 내가 구원받으려면 아버지 그 사랑 안에 들어가면 되는 거예요. 그 사랑을 붙잡고 살면 되는 거예요. 우리가 그 사랑을 잃어버리지 않을 때에 우리는 이 마지막 시대 가운데에서 능히 이기기도 남을 수 있는 승리자가 되는 거라 그 말이에요. 그래서 이로써 사랑이 우리에게 온전히 이루어진 것은, 이렇게 사랑이 이루어진 사람은 우리로 심판 날에 담대함을 가지려 함이니. 여러분, 심판 가운데에서 누가 담대할게요? 이 세상 막 25억의 백성들이 죽어갈 때에, 수많은 백성들이 죽어가고 하늘의 권능이 흔들리고 땅이 흔들릴 때 누가 담대할 수 있겠어요? 하나님의 사랑을 붙잡는 자. 나 하나님 사랑 붙잡는 자야. 나 하나님을 끝까지 사랑해. 여러분, 죄책감이 다가올 때 나 하나님 사랑할 거야. 두려운 마음이 들어올 때 나 하나님 사랑할 거야. 우리가 예배드리는 가운데서도요, 하나님의 사랑하는 마음으로 들 때 그분이 받으시는 거예요. 찬양을 부를 때도 하나님의 사랑으로, 기도를 드릴 때도 주님을 사랑하는 마음으로, 그 사랑의 마음으로 신앙생활하는 것이 온전한 신앙생활이고 심판날에도 담대하게 되는 역사일 줄로 믿습니다. 그래서 우리 같이 읽어볼까요? 시작. 사랑 안엔 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 두려움에는 형벌이 있음이라. 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라. 여러분, 마음 가운데 혹이라도 두려움이 있다면요, 그것은 하나님의 사랑이 없다라는 것이며 그것 가운데는 형벌이 있는 거예요. 여러분, 우리 가운데에서 죄를 졌느냐 안 저질렀느냐 여기에 집중하지 말고 하나님의 사랑이 우리 가운데 있느냐 없느냐를 더 집중해야 돼요. 하나님의 사랑이 있으면요, 두려운 마음이 사라집니다. 하나님이 나를 사랑하는데 세상에 뭐 코로나가 난리치고 땅이 무너지고 지진이 나도 무슨 소용이 있겠습니까? 지금 두렵습니까? 두려워요? 안 두려워요? 이게 어떻게 대답을 안 했죠? 안 두렵습니다 라고 고백하세요. 두려워요? 네. 안 두려워야죠. 왜 이렇게 두렵습니까? 걱정이 됩니까? 하나님의 사랑을 품기를 바랍니다.
그 사랑을 품으면요, 형벌도 없고 심판 날에도 담대하게 설 수 있는 용기가 사랑의 힘으로부터 올 줄로 믿습니다. 그 사랑은 무엇이냐? 그가 찔림으로 우리의 허물 때문이에요. 아까 고소자, 이 참소자가 너 허물 있잖아, 너 죄악 있잖아, 이렇게 지적을 할 때에 그래 나 죄악 있어, 그래 나 허물 있어. 근데 그가 찔리셨거든, 그가 상하셨거든, 그가 나를 위하여 징계를 받았거든, 그가 나를 위하여 채찍에 맞았거든. 그래서 내가 구원을 얻는 거야. 너 같은 사람이 구원받을 수 있어? 그래 나 같은 사람 구원받을 수 없지. 근데 내가 구원받을 수 있는 것은 그분의 찔림과 상함과 징계와 채찍 때문이야. 나는 이 사랑을 붙잡고 살아. 그럼 사단의 고소자가 멈춰버리는 거예요. 근데 너 허물 있잖아, 너 죄악 있잖아. 그럴 때 그래 맞지. 너 같은 사람 하나님 사랑한다고? 그렇지. 그럼 떠나가는 거예요. 이 말씀을 읽을 때에 여러분이 하나님의 사랑을 더 붙잡길 바랍니다. 여러분 이미 그분이 그 사랑을 통하여 찔렸고 상했고 징계당했고 채찍까지 맞았는데 우리가 이 사랑을 붙잡지 않고 무슨 신앙생활을 하냐 그 말이에요. 항상 마음 가운데 두려움이 올 때, 찔림이 올 때, 죄책감이 올 때, 걱정이 들 때마다 이 말씀을 묵상하시기 바랍니다. 그분이 나를 위해서 찔리셨지. 나는 형편없고 나는 못난 사람 같고, 그러나 그분이 나를 위해서 상하고 깨지고 채찍 맞아서 내가 구원받는 거지. 나는 그분으로 말미암아 구원받는 거야. 이것이 바로 하나님의 사랑을 믿는 구원이라 그 말이에요. 이 사랑은 여기서 멈춥니까? 아닙니다. 우리는 다 양 같아가지고 그릇 행하여 각기 제 길로 갔어요. 가끔 저희 동네에 그 학교다 보니까 이 잔디가 쫙 그 풀 같은 게 잡초들이 쫙 자라나요. 근데 이거를 다 벨 수가 없으니까 양을 한 몇백 마리 데리고 옵니다. 그럼 그걸 다 뜯어 먹으면 양 한 마리가 한 며칠 먹으면 다 없어져요. 근데 보면 다 제각기예요. 어떤 놈은 일로 갔다, 어떤 놈은 저쪽 갔다. 그러다 개가 나타나갖고 일로 몰면 또 우르르르 따라가는 거예요. 정신이 하나도 없어요. 다 지 가고 싶은 대로 가요. 근데 그 전깃줄을 쳐놨거든요. 그러다 근처에 갔다 전기 쇠 꽉 떨고 또 딴 데로 가고. 양이요 생각이 없어요. 남 따라가면 따라가고 그냥 먹기만 하는 존재예요. 그렇게 우리는 그런 존재였어요. 그런데 그 양의 제멋대로 산 인생을 누구에게, 우리 모두의 죄악을 어떤 한 자에게 담당시키겠어요. 그는 곤욕을 당했고요, 괴로웠고요. 근데 입을 열지 않았어요. 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양처럼, 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양처럼 입을 열지 않았어요. 위에 있는 양은 지가 가고 싶은 대로 가버리고, 그런데 그 밑에 있는 저 양은 그 모든 책임을 지고, 너가 죄가 없다고 말을 해라고 해도 입을 열지 아니하고, 마치 그 십자가의 처형 앞에서 아무 입을 열지 않는, 너가 잘못이 있으면 잘못이 아니라고 얘기해라고 해도 입을 열지 않는 그 잠잠한 끌려가는 그분의 양의 모습이 있었기 때문에 우리가 구원받은 줄을 믿으시기 바랍니다. 여러분, 이 끌려가는 양, 입을 열지 않는 양, 여러분 억울한 일 당해봤습니까? 내가 잘못하지도 않았는데 누군가가 나를 향하여 욕할 때 여러분 말하고 싶지 않습니까? 내가 잘못이 없다라고 소리치고 싶지 않습니까? 근데 입을 다물 수 있겠어요? 우리 주님은요 그렇게 입 다물고 갔어요. 변명하지 않았어요. 자기가 죄가 없음에도 불구하고 그냥 끌려가서 십자가에서 돌아가신 사랑. 주님, 내가 이 사랑 붙잡고 싶어요. 나로서는 아무것도 없는데, 나로서는 늘 말이 많고, 나로서는 내가 하고 싶은 대로 사는데, 주님, 내가 그 끌려가는 양 예수 그리스도 붙잡고 구원받게 하여 주시옵소서. 이것이 제대로 된 복음의 신앙인 줄 믿습니다. 요한 1서 3장 1절에서 1, 2절까지 말씀에 보면 이러한 사랑을 뭐라고 표현했느냐? 보라, 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가? 여러분, 하나님의 자녀로 불림당하기 위해서 우리 아버지께서 예수 그리스도와 함께 보여준 그 사랑이 얼마나 큰지요. 그래서 우리는 어떻게 불림당합니까? 사랑하는 자들아, 우리가 지금 하나님의 자녀라. 하나님의 사랑을 붙잡는 그 순간 하나님의 자녀가 되는 거예요. 나는 못났고, 나는 더럽고, 나는 늘 죄악으로 가득 찬 인생인데 오늘 내가 그냥 하나님 사랑 딱 붙잡으니까 내가 하나님의 자녀라 불림을 당하는 거예요. 이 얼마나 큰 은혜입니까? 내가 과연 하나님께 자녀라 부름을 당할 수 있는 그러한 조건이 있는가? 없어요. 그런데 그 사랑 붙잡으니까 내가 오늘 하나님의 자녀라 불림을 당한다. 이 얼마나 감사한 놀라운 찬양의 노래입니까? 그런데 오늘 이 다음 말씀, 너는 하나님의 사랑하는 자녀라 라고 말한 다음에 요한 1서
다음 절에 읽어보면 이렇게 되어 있어요. 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다, 난 하나님의 자녀야 라고 말하는 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 사랑을 받았는데, 나 하나님이 이미 사랑 자녀인데, 이제 구원 받는데 갑자기 너를 깨끗게 해야 된다라는 말이 나와요. 그리고 나오는 말이 그의 안에 거하는 자마다, 그의 사랑 안에 거하는 자마다 범죄하지 아니하나니. 자, 여러분 예수 믿고 하나님의 사랑 알고 죄 저질렀어요? 안 저질렀어요? 솔직히 말하세요. 묵비권 행사하는 거예요? 저부터 죄를 저질렀어요. 근데 여기 나오잖아요. 그의 안에 거하는 자는, 그의 사랑을 받은 자는, 그 소망을 가진 자는, 하나님의 자녀라 부른 자는 범죄하지 않는데 너 왜 범죄 저질렀느냐? 범죄하는 자마다 그를 보지 못하였고 그를 알지도 못하였느니라. 큰일 났습니다. 범죄하면 그를 알지도 못하고 보지도 못한대요. 구원이 없는 걸 얘기하는 거예요. 아니 무슨 사랑이 이럽니까? 죄 한 번 졌다고 갑자기 하나님이 보이지도 않고 알지도 못하는 일이 벌어지는 거예요. 마치 그날에 문을 두드렸는데 내가 너를 도무지 알지 못하느니라, 그 말씀처럼 하나님, 내가 하나님 사랑 아는데, 그 신랑을 내가 아는데 문 열어주지 않는 거예요. 마치 미련한 다섯 처녀가 문을 두드리면서 열어달라고 말하는데 내가 너를 모른다라고 말하는 것처럼, 이 말은 무엇을 의미하는 걸까요? 많은 분들이요, 하나님의 사랑을 받고 크게 실수하는 게 있습니다. 그게 뭐냐면 죄를 쉽게 여긴다는 사실이에요. 하나님 사랑 받으면, 구원 받으면, 자녀라 받으면, 확신이 있으면 죄를 지어도 괜찮은 줄 알아요. 근데 오늘 말씀은 경고하는 거예요. 하나님의 사랑이 있다고 할지라도, 이 소망을 가졌다고 할지라도 죄를 지으면 안 된다라는 것을 말하고 있는 거예요. 그럼 죄를 지은 사람은 어떻게 해야 됩니까? 그것을 오늘 여러분하고 나누고 싶어요. 아까 말씀 가운데에서 우리가 지나간 게 있어요. 그게 뭐냐면 바로 유브라데라는 강이에요. 6째 나팔 천사를 가진 자가 큰 강 유브라데 강 가운데에 결박된 4천사를 놓아줍니다. 그 유브라데 강이 그 악한 천사 4천사를 붙잡고 있다가 놓아주는 일들이 벌어져서 3분의 1이 죽는 일들이 벌어진다 그 말이에요. 이 유브라데 강이 뭘 의미하는 걸까요? 이 유브라데 강이 뭐냐면, 지도를 보면 저 빨간색으로 되어져 있는 게 이스라엘입니다. 유프라테스 강이라는 것은 어디 있냐면 저 파란색 실선으로 되어져 있는 게 유프라테스 강입니다. 그러면 잘 보시면 지금 이스라엘과 지금 그 파란색 선 유프라테스 강 위에 어디 나라가 있습니까? 아시리아가 있습니다. 페르시아가 있습니다. 바벨론이 있습니다. 지금 저 유프라테스 강이 무슨 역할을 하고 있을까요? 방파제 역할을 하고 있는 거예요. 북의 세력으로부터, 북동쪽 세력으로부터 오는 그 세력의 이 방파제 역할을 하는 게 바로 유프라테스 강이에요. 그런데 요한계시록 말씀 가운데 보면, 자 보세요. 먼저 예레미야부터 볼게요. 예레미야 말씀 가운데 뭐라고 되어 있냐면, 너는 사서 내 허리 띠를 가지고 일어나 유브라데로 가서 거기서 그것을 바위 틈에 감춰라. 띠를 사갖고 와가지고, 허리띠 사가지고 바위 뒤에, 거기다 유브라데 강가에 있는 바위 뒤에 숨겨놓으래요. 여러 날 후에 여호와께서 다시 뭐라고 말하냐면, 너 일어나서 유브라데로 가가지고 내가 명령했던 그 감추게 한 띠를 다시 가져와라 라고 말해요. 그래서 예레미야가 그 띠를 찾으러 유브라데 강가로 갑니다. 그래서 갑니다. 내가 유브라데에 가서 그 감췄던 곳을 파고 띠를 가져오니 갑자기 그 띠가 어떻게 됐냐면 썩어서 쓸 수 없게 되었더라라는 말이 나와요. 그리고 나서 우리 하나님 뭐라고 말하냐면, 이 썩은 띠를 바라보며 이 약한 백성이 내 말 듣기를 거절하고 이 마음에 완악한 대로 행하여 다른 신을 따라 그를 섬기고 그에게 절하니 그들이 이 띠가 쓸 수 없음같이 되더라라고 말해요. 띠를 써야 되는데 띠가 썩어져 버린 거예요. 왜 썩었느냐? 마치 썩어진 모습이 이스라엘이 하나님 말씀을 듣지 않고 제멋대로 살았던, 아까 귀신의 말을 듣고 온갖 우상과 온갖 그런 세상을 섬겼던, 회개하지 않는 그 모습과 흡사해요. 이 띠가 썩었다 그 말이에요. 이 띠가 상징하는 게 뭘 얘기하는 걸까요? 이 띠가 썩었다라는 것은 그 다음 말씀에 보면 이렇게 되어 있어요. 여호와의 말씀이니라. 띠가 사람의 허리에 속함같이 내가 이스라엘과 온 집과 유다와 온 집으로 내게 속하여
그들로 내 백성이 되게 하며 내 이름으로 명예와 영광이 되게 하였으나 그들이 듣지 아니하였느니라. 주님께서 띠를 준 이유는 띠가 사람과 함께 속하여 하나가 되듯이 그 띠가 바지가 흘러내려고 부끄러움과 수치를 당하지 아니하도록 몸을 보호하듯이 그렇게 함께하기를 원했는데 이스라엘 백성들이 그 띠를 숨겨놓고 쓰지 아니하니 썩어져 버렸더라. 성경 에베소서에 보면 진리의 허리띠를 띠고라는 말이 나와요. 이 유브라데라는 뜻이 뭐냐면 좋은 것을 선포하다라는 뜻이 있어요. 좋은 것을 선포하다 뭐예요? 좋은 것, good news, 복음이에요. 유브라데 강가 가운데 진리의 띠를 거기다 숨겨놓은 것 뭐예요? 복음의 띠를 얘기하는 거예요. 진리, 복음으로 그 띠를 띠면 너는 하나님께 속한 자라, 너는 구원받는 자라, 그거 얘기하고 싶은 거예요. 그런데 그 띠를 풀어놓으니까 유브라데에서 그 복음이, 하나님의 복음이 그 악한 천사, 우리를 유혹하고 넘어뜨리는 악한 천사를 결박했던 것을 풀어놓으니까 3분의 1이 죽었더라. 아까 유브라데 강이 뭐라고 그랬어요? 이스라엘의 방파제 역할을 한다고 그랬죠. 근데 그 유브라데의 기능이 없어지니까 악한 자들이 일어나, 악한 영들이 일어나 우리를 심판한다. 그것을 요한계시록 16장 12절에 여섯째 천사가 그 대접, 이제 나팔재앙 다음에 대접재앙이거든요. 강 유브라데에 쏟으니까 강물이 마릅니다. 강물이 마르자마자 아까 말했던 동방에 오는 왕들, 세상을 멸하려고 전쟁하려고 오는 왕들이 준비된 사태가 벌어집니다. 이후로부터 그 왕들로 인하여 결국 망하는 장면이 나옵니다. 유브라데 강이 말라버렸다. 여러분, 하나님이 여러분을 사랑하셔요. 믿습니까? 하나님이 여러분을 사랑하는데 그 사랑을 믿고 여러분들이 고집부리고 회개하지 않고 죄를 짓고 우상을 섬기고 세상 길로 가게 되면 그 복음이라는 그 띠, 하나님께서 우리에게 주신 띠, 너는 내 것이라고 말씀하신 그 복음의 띠를 잃어버린 순간 우리는 유브라데 강이 말라져 버리고 복음이 말라버리는 순간 우리는 죽어간다 그 말이에요. 하나님의 복음을 우습게 여기면, 하나님의 사랑을 우습게 여기면 그 복음의 은혜는, 유브라데의 좋은 소식의 은혜는 점점 멀어져 우리는 구원을 잃어버릴 수 있는 사람들이 될 수 있다. 그걸 얘기하는 거예요. 그럼 세상 가운데 보세요. 악한 자의 나타남은, 왜 세상에 이런 악한 자가 나옵니까? 멀쩡히 잘 있던 집사님 왜 저래? 왜 저 사람이 왜 저래? 왜 이런 일들이 벌어져? 라고 말하는 것은 사단의 활동을 따라, 이 마귀 귀신을 따라서 사람들이 행동하는데 모든 능력과 표적과 거짓, 기적과 불의와 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 있으리니 이들이 왜 이걸 따라갔습니까? 사단의 활동 때문에. 이들이 왜 죄를 저질렀습니까? 사단의 뜻을 따라갔기 때문에, 사단에게 속았기 때문에. 근데 여기 뒤에 말씀이 중요해요. 이는 그들이 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원을 받지 못합니다. 그 띠가 뭐예요? 좋은 소식. 그 유브라데가 뭐예요? 좋은 소식, 복음이에요. 근데 그 사랑을 받지 아니하였더라. 그걸 우습게 여겼더라. 말씀의 띠를 주니까, 구원의 말씀을 전해주니까 이거를 그냥 던져버린 거예요. 썩어져 버리게 만든 거예요. 구원이 없죠. 하나님은 우리에게 살 수 있는 길을, 구원받을 수 있는 길을 주셨는데 우리가 그것을 우습게 여긴 거예요. 여러분, 우리는요, 어제만 하나님의 사랑을 붙잡는 게 아니라요, 오늘도 하나님의 사랑을 붙잡아야 돼요. 어제만 하나님을 그렇게 신실하게 믿고 하는 것이 아니라 오늘도 그렇게 돼야 돼. 그래서 아까 너는 이제 하나님의 자녀다 끝이 아니라 지금은 하나님의 자녀라는 말이 나와요. 지금만. 왜? 네가 그 사랑을 붙잡는 순간 동안은 하나님의 사랑이지만 네가 이걸 버리는 순간, 그 복음의 유브라데의 뜻을 버리는 순간, 그 강이 말라버리는 순간 너는 하나님의 자녀가 될 수 없다. 그 얘기하는 거예요. 그래서 그것을 로마서에는 뭐라고 나오느냐? 네가 하나님의 인자심이 뭡니까? 사랑하심이에요. 구약에 나온 헤세드, 약속한 사랑. 하나님이 너를 구원하겠다고, 너를 자녀로 삼겠다라는 약속한 사랑이 너를 인도하여 뭘 인도한대요? 회개하심을 인도한대요. 여러분, 이 말씀을 잘 읽으세요. 하나님의 사랑이 죄를 막 지어도 된다라는 것이 아니라 하나님의 사랑을 붙잡으면, 아까
사랑을 알고 하나님을 믿고 죄를 지면 어떻게 해요? 라고 얘기하죠. 그런 사람은 이 사랑이 어디로 이끈대요? 회개하심으로 인도한대요. 근데 너는 그것을 알지 못하니? 그리고 네가 만약 그 사랑을 믿고 그 인자하심과 용납하심과 참으심 풍성함을 멸시하고 네 고집과 회개하지 않은 마음을 따라가면 너는 진노의 날, 하나님의 의로우신 심판이 나타나는 그날에 임할 진노를 네게 쌓는도다. 지금 중요한 얘기가 나왔습니다. 하나님의 사랑은 죄를 지어도 괜찮아가 아니라 하나님의 사랑은 죄를 범하지 말아야 돼요. 믿습니까? 하나님의 사랑이 여기, 하나님이 내 안에 들어오는데 어떻게 죄를 저질러요? 이건 말이 안 된다 그 말이에요. 그러면 혹이라도 네가 죄를 범하였다고 한다면 이 사랑은 우리에게 뭐라고 말하느냐? 회개해야 된다라고 말한다 그 말이에요. 괜찮아가 말하는 게 아니라. 근데 많은 사람들이 하나님 날 사랑하니까 죄 져도 괜찮네, 그래도 구원받네, 이렇게 얘기해버린 거예요. 그게 틀렸다 그 말이에요. 하나님의 사랑은 죄를 짓게 되면 아파요, 싫어요, 괴로워요. 근데 왜 죄를 짓고 괜찮은 줄 아세요? 하나님의 사랑이 식은 거예요. 첫사랑을 잃어버린 거예요. 그래서 이 말이 나온 거예요. 하나님의 자녀를 헛된 신앙 고백자들과 구분할 수 있는 기준은 그에게 죄가 없다는 게 아니라 그가 죄에 대해 슬퍼한다는 것이다 라는 거예요. 사람인지라 죄를 지을 수 있을 거예요. 근데 문제는 뭐냐면 하나님 사랑 믿고 죄를 져놓고도 괜찮지, 뭘 이 정도 가지고 한 번 가지고 괜찮지, 그런다고 하나님이 날 버려? 안 버리시죠. 그런데 뭘 안 하냐면 죄에 대해서 회개를 안 한다 그 말이에요. 아픔이 없다 그 말이에요. 죄에 대한 슬픔이 없다 그 말이에요. 여러분, 늘상 얘기하지만 예수님이 왜 죽으셨어요? 예수님이 왜 찔리셨어요? 왜 상하고 채찍 맞으셨어요? 죄가 그렇게 하나님이 싫어했기 때문에 자식을 죽여서라도 없애버리기를 원했던 게 죄예요. 내 자식을 죽여서라도 없애버리고 싶은 게 죄인데 그 죄를 내가 저지르고 있어요. 그럼 하나님 마음이 어떨까요? 하나님이 여기 들어있는 나는 어떨까요? 찢어지는 거예요. 아픈 거예요. 그 슬픔의 마음이 뭘 만들어내느냐? 회개를 만들어내는 거예요. 근데 오늘날 그리스도인들은, 하나님 믿는 사람들은 하나님 사랑한다 말아놓고 죄를 지어도 괜찮다고 말하는 거예요. 타협하는 거예요. 뭐 이 정도 가지고 그러나 이런다. 그게 잘못된 복음이라 그 말이에요. 여러분, 오늘 본문 가운데 왜 회개하지 않았을까요? 안 믿는 자들이 회개하는 건 둘째치고 왜 믿는 자들이 회개하지 않을까요? 그 하나님 사랑 때문에, 잘못 이해한 하나님의 사랑 때문에 죄를 회개하지 않더라, 죄를 우습게 여기더라, 죄져도 애통하며 정말 하나님 앞에 기도하지 않더라, 그냥 다 용서해 주시겠지, 그 유혹자에 빠져서, 그 속삭임에 빠져서 하나님을 제대로 못 믿고 있더라. 저는 오늘 여기 있는 분들이요, 그 하나님의 사랑을 제대로 알고 죄가 싫어지길 바랍니다. 멀어지길 바랍니다. 사단이 미워지길 바랍니다. 여러분, 사단이 제일 좋아하는 게 죄고 그가 우리들에게 주고 싶은 게 죄인데, 하나님은 우리에게 죄를 주고 싶지 아니한데 우리는 그걸 따라가고 있다. 여러분, 이거 우리가 정확하게 분별하고 깨달아야 된다라는 말씀이에요. 오늘 누가복음 말씀 가운데에서 한 바리새인과 세리가 이렇게 서 있죠. 근데 바리새인은 이렇게 말합니다. 나는 일주일에 2번씩 금식하고 11조를 드리고 불의, 토색, 간음을 하지 아니하였나이다 라고 아주 자신 있게 얘기합니다. 그런데 그 옆에 있던 세리는요, 하나님 앞에 하늘을 우러러 보지도 못하고 가슴을 치면서 뭐라고 말하냐면, 하나님이요, 나를 불쌍히 여겨주세요. 나 죄인입니다 라고 말했다. 그런데 예수님이 뭐라고 말하냐면, 이 사람은 지금 뭐라고 말하는데, 나는 죄인입니다 라고 말하는데, 예수님은 저 바리새인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 집으로 갔느니라 라고 말해요. 지금 여기서 이 사람이 의롭다 하심을 자기가 이룬 것이 아니라 받았다라는 표현을 해요. 왜? 누가 줬을까요? 하나님의 사랑이. 근데 여러분, 그 하나님의 사랑이 누구에게 주어졌을까요? 불쌍히 여기소서라고 말했던 이 사람에게 주어진 거예요. 불쌍히 여기다라는 그 원어의 뜻 안에는 뭐가 들어있냐면 은혜, 용서, 자비, 이게 다 들어가 있어요. 그러면 우리가 구원받을 수 있는 것은 뭐냐? 죄를 안 지을 수 없죠? 그건 인정하시죠? 그렇잖아요. 앞으로 죄 한 번도 안 짓겠다. 할렐루야.
없잖아요. 다 죄질 거예요. 나도 그렇고 다 이제 앞으로 죄질 거예요. 그런데 문제는 뭐냐? 그 죄가 쉬워지면 안 돼요. 그리고 그 하나님의 사랑을 통하여 뭐라고 말해야 되냐면, 하나님, 나 앞으로 죄를 지을 수도 있는 사람인데 나를 불쌍히 여겨주세요. 은혜를 주셔야지, 사랑을 주셔야지. 하나님의 사랑을 받고도 또 죄를 저지를 수 있는 나인데 그렇게 불쌍히 여겨주셔야만 나는 오늘도 살 수 있는 사람이 돼요 라고 말하는 거예요. 이것이요, 과거로 끝나면 안 돼요. 계시록 가운데, 에베소 교회 가운데 하나님, 예수님께서 정지했던 게 뭐예요? 네가 수고와 인내와 모든 걸 내가 다 아는데 뭘 버렸어요? 첫사랑을 버렸다라는 게 뭐예요? 첫사랑을 버렸다라는 것은 사랑을 그냥 과거형으로 끝내버렸다 얘기예요. 우리가 진짜 신앙생활을 잘하는 건 뭐냐면, 첫사랑이 되면 안 되라, 그게 아니라 그 사랑이 첫사랑이 아니라 오늘도 그 사랑으로 계속 가야 되는, 오늘도 불쌍히 여김을 받아야 살 수 있는 그런 존재가 될 때, 그런 겸손한 기도를 드리는 자가 될 때에 우리는 그에게 의롭다 하심을 받고 그 사랑은 떠나지 않는다 그 말이에요. 여러분, 죄를 많이 저어봤습니까? 죄를 짓게 되면요, 하나님 사랑이 안 믿어져요. 솔직히 말하면 내가 하나님의 사랑을 붙들고 싶어도 안 붙잡아줘요. 사실은 죄가 그런 기능이에요. 많은 분들이요, 죄 져도 괜찮다고 말하지만요, 죄를 계속 져보세요. 하나님 사랑이 안 느껴진다니까요. 그런데 죄를 질 때마다, 나는 절대 죄 지지 말아야 되는데 죄를 질 때마다 회개하려고 하고 애통하는 자들은요, 마음 가운데에서 회개의 마음이 일어나고 하나님의 사랑을 떠나지 않는다니까요. 여러분, 우리는요 언제든지 하나님을 떠날 수 있는 사람들이에요. 그런데 오늘도 불쌍히 여겨주세요 라는 기도를 드려야 되는 사람들이라 그 말이에요. 우리 하나님 사랑 자녀 맞아요. 그런데 오늘 이 가운데에서 그 사실을 믿고 죄를 자신 있게 저지른 삶을 살라는 것이 아니라, 하나님의 사랑이 회개하심으로 인도한다고 한다면, 하나님의 사랑은 죄를 지어도 된다라는 말을 하는 것이 아니라 앞으로 그 사랑 가운데 살아가라 그 말이에요. 죄 짓지 말고 살아가라라는 기회를 주신 거예요. 물에 빠진 자를 구원해 보세요. 근데 그 사람이 이제 앞으로 건져 주었으니 내가 막 내 맘대로 살 거라고 막 이렇게 삽니까? 정상적이라고 한다면 나 같은 사람을 구원하심에 감사하며 겸손한 마음으로 사랑 베풀며 누군가 고통당하는 자를 돕게 사는 게 그 구원받은 사람의 모습 아니겠어요? 마찬가지로 나 같은 죄인이 하나님께 구원을 받았다고 한다면 이제 막 살아도 돼, 어차피 뭐 난 구원받아, 이게 중요한 것이 아니라 늘 하나님 앞에 빚진 자의 심정으로, 나 하나님 아들 죽인, 나 예수 그리스도 죽인 그런 빚진 자지, 이 빚진 자가 내가 뭘 할 수 있겠어? 그 빚진 자의 마음을 가진 자만이 드릴 수 있는 기도가 뭐냐? 하나님, 날 불쌍히 여겨주세요. 하나님, 사랑 없으면 나 죽어요. 나 오늘 자만했다가 오늘 또 죄 저지를 수 있는 사람인데 하나님, 내게 그렇게 불쌍히 여겨주세요. 그래야 오늘도 하나님 사랑 잃어버리지 않고 하나님의 자녀 가운데 살아가고 마음 가운데 평안과 기쁨과 담대함을 얻을 수 있는 사람 돼요. 하나님, 나 불쌍히 여겨주세요. 여러분, 오늘 설교의 제목이 바로 이거예요. 불쌍한 영혼. 여러분, 이 불쌍한 영혼이 누굽니까? 먼저 내가 될 수 있어요. 아직도 내가 하나님 사랑 받는다고, 나 하나님 자녀라고 죄를 우습게 여기고 죄져도 회개하지 않고 그렇게 괜찮은 듯 그렇게 고집한 마음으로 살아가고 있는 내 모습 아니냐 그 말이에요. 동시에 나뿐만 아니라 아직도 회개하지 않고 주님의 그 사랑을 모르고 자기 마음과 생각대로 살아가고 있는 저 세상 밖의 사람들, 이번 크리스마스 가운데 우리 주님께 드릴 선물이 무엇이겠습니까? 그렇게 하나님 멀리 떠나가고, 그렇게 하나님이 사랑한다고 그렇게 띠를 주고 유브라데를 주고 그렇게 좋은 소식을 선포해 줬어도 아무런 감흥이 없는 자들, 크리스마스가 매번 돌아와도 아무런 느낌이 없는 자들, 교회를 수십 년 다녔어도 늘 하나님의 사랑을 잃어버린 채 그냥 그렇게 습관대로 드리는 그 예배자의 모습들, 찬양을 불러도 기도하는 것도 늘 습관대로 그냥 하던 대로 그냥 굴러가는 대로, 안 좋은 일 있으면 짜증내고 원망하고 또 그렇게 세상 가운데 죽어가는 백성이 있는데도 아무런 복음도 전하고 있지 않는 자들, 여러분, 그게 불쌍한 영혼이에요. 우리는 불쌍한 영혼이에요. 하나님 말 그렇게 안 들어요. 죽어가는 백성 보라고 하는데도 안 봐요. 제가 요즘 가운데 가장 마음 아픈 게 그거예요. 불쌍히 여기는 마음이 안 생겨요. 예수 믿지 않는 사람 봐도, 예수를 안 믿는 사람을 봐도, 또 죄를 저지른 사람을 봐도 저 사람은 저렇게 살다 말겠지. 하나님, 나를 불쌍히 여겨주세요. 내가 불쌍히 여김처럼 그 또한 불쌍히 여김을 받아야 될 사람들인데
그 마음 점점점 멀어진다는 얘기는 뭡니까? 하나님의 사랑이 점점점 식어져 가고 있다는 사실이에요. 여러분, 여기에 하나님 사랑이 가득 차 있으면요, 다른 사람들이 불쌍히 여겨지기 시작합니다. 경험한 분들은 알 거예요. 하나님 사랑이 가득 차면요, 사람을 바라볼 때 죄와 어떤 그런 잘못된 점이 보이는 게 아니라 그 사람이 불쌍해져요. 세상이 불쌍해져요. 여러분, 지구 가운데에서 10억의 백성들이 지금 음식이 없어요. 45억의 백성이 예수를 안 믿고 있어요. 근데 나 하나님 사랑하는 자녀라고 예배드리고 그냥 괜찮다고 살아가고 있습니까? 이거 불쌍한 영혼이에요. 이번에 제가 장로교육 가운데서 그런 얘기를 했어요. 전 세계에 이렇게 수많은 사람들이 예수를 안 믿고 있는데 우리 뭐 하고 있을까? 우리 이렇게 해도 되는 겁니까? 예수님께 이렇게 세워져서 그냥 이대로 가면, 예배 드리고 뭐 그냥 코로나 지나가면 그냥 이렇게 되면 우리 교회 하나님 기뻐하는 교회 맞습니까? 그래서 얘기했어요. 목표가 있다고. 내년부터 한번 시도해 보자. 한 번에 할 수는 없지만 조금씩 시도해 보자. 그 첫 번째가 우리 재정의 50%를 다 세상의 구제와 선교를 한번 써보도록 노력을 한번 해보자. 또 한 가지, 나라 이름을 놓고 전 세계 알아보니까 지금 UN 국가 가운데 200한 몇 개인가 되는 국가가 있더라고요. 나라를 하루하루 이름을 불러가며 한번 기도를 해보자. 말만 하나님 사랑한다 그러고 말만 불쌍히 여기달라고 기도하는 게 아니라, 기도하라고 그냥 전 세계 그냥 뭉뚱그리로 기도하는 게 아니라 나라 이름 하나하나 불러가면서 한번 기도해 보자. 여러분, 우리 한국 땅이 그렇게 구원받았어요. 아무도 한국이라는 걸 몰랐는데 어느 선교사가 지도를 바라보면서 그 작은 땅 하나 바라보고서는 나 그 나라 가겠다고 교단에서 막아서 그 나라가 어딘 줄 알고 가느냐고, 그거 뭐하는 나라냐고, 아무도 몰랐어요. 근데 나 그 나라 불러가며 기도하며 그 나라 구원하고 갔기 때문에 오늘 우리가 예수 믿은 거예요. 우리가 이름을 부르며 불렀던 그 나라들이 혹시 압니까? 구원받을 백성들이 거기서부터 터져나고 우리 한국처럼 될지. 그래서 내년부터 새벽 기도 때마다 한 나라씩 불러가면서 한번 기도 한번 해보자. 우리 교회가 한번 성경을 한번 제대로 한번 읽어보고 하나님께서 말씀하신 대로 한번 살아가 보자. 여러분, 이것이 하나님 앞에 불쌍히 여기소서라고 날마다 뭔가 채워도 부족함을 느끼고 뭔가 가진 것 같아도 늘 하나님 앞에 겸손한 그런 올바른 신앙의 모습이 아닙니까? 오늘 이번 시간을 통하여서 이번 크리스마스 때 전도가 안 될 수도 있어요. 포기하지 마세요. 끝까지 그 불쌍한 영혼 다시 주님 앞에 은혜 받을 수 있도록 기도하며, 우리 한번 전 세계로 해서 기도하며, 죽어가는 백성을 위하여 기도하며, 코로나로 인하여 죽어가는 것보다 더 무서운 건 뭐냐면 하나님을 믿지 않고 죽어가는 백성들, 그게 더 무서운 거라 그 말이에요. 그 마음을 품을 수 있는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 오늘 이 시간 우리 찬양팀 아까 마지막에 불렀던 우리 술록 집사님 한번 도와주시면 좋을 것 같고, 사망의 그늘에 앉아라는 제가 사실 찬양의 선곡을 부탁을 드렸습니다. 이 찬양에 보면 정말 죽어가는 백성들, 괴로운 백성들이 얼마나 많은지 몰라요. 우리가 그 백성들을 바라보며 정말 불쌍히 여기는 마음, 첫 번째는 나를 불쌍히 여기고 또한 그 사랑을 받은 나로서 누군가를 불쌍히 여길 수 있는 마음 달라고 하는 심정으로 오늘 찬양 드리도록 하겠습니다. 저 죽어가는 내 형제에게 생명을 주소서. 그간의 권세에 매여 내 이를 빼앗긴 저들에게 저 소망 없는 텅 빈 가슴에 새 날을 주소서. 고통의 멍에에 매여 신음하고 있는 저들에게 아버지여, 이 백성 다시 살게 하소서. 영광의
다시 섬기게 우리 다 같이 일어나서 처음부터 다시 한번 불러보도록 하겠습니다. 생명을 주소서. 흑암의 권세에 매여 마귀의 권세에 매여 회개하지 못하는 불쌍한 영 내일을 빼앗긴 저들에게 저 소망 없이 텅 빈 가슴으로 살아가는 내 새날을 주소서. 고통의 멍에에 신음하고 있는 저들에게 아버지여 이래서 다시 살게 하소서. 놓였던 나 자유케 되는 영광의 하늘 주소서. 아버지여 아버지 불쌍히 여겨주세요. 불쌍히 여겨주세요. 하소서. 영원하신 하늘 아버지 다시 돌아올 수 있도록 다시 섬길 수 있도록 도와주소. 오늘 이 시간 주의 이름 한번 부르고 기도하도록 하겠습니다. 주여 하나님 아버지여 회개하지 않는 영혼들아 회개하지 않는 영혼들아 주님 앞에 돌아가라. 하나님 불쌍히 여겨주옵소서. 불쌍히 여겨주옵소서. 하나님의 사랑을 깨닫고 하나님의 은혜를 깨닫고 하나님 죄가 더욱더 가까워지는 이 불쌍한 은혜 하나님 아버지여 내 삶이 하나님 아버지여 주의 사랑을 덧입고 더 죄를 짓고 더 하나님 죄의 길에 마귀의 권세에 빠져버리니 불쌍한 영혼 하나님 깨닫게 하여 주옵소서. 하나님 내 가족 내 자녀 불쌍한 영혼 지금 지옥의 문으로 달려가고 있는 마귀 권세를 따라가고 있는 하나님 그 영혼을 불쌍히 여겨주시옵소서. 하나님 죽어가는 백성을 보면서도 아무런 마음이 없는 내 마음 하나님 아무런 느낌이 없고 생각이 없는 내 마음 불쌍히 여김이 사라지고 아버지 하나님 그 모든 마음이 사라지고 나를 불쌍히 여겨주시옵소서. 하나님 이 나라 어떻게 합니까? 하나님 이 세상 어떻게 해야 됩니까? 하나님 이 코로나로 영혼까지 죽어져가는 백성들 어찌합니까? 사람이 죽어갑니다. 10억의 백성이 죽어가고 45억의 백성이 예수를 안 믿고 있습니다. 45억의 백성이 예수를 안 믿고 있습니다. 그런데 나에게 아무런 느낌이 없습니다. 불쌍히 여김이 없습니다. 하나님 아버지 우리가 지금 이 시대 가운데 무엇을 해야 합니까? 하나님 아버지 아직도 내 생각, 내 감정, 내 느낌을 붙잡고 사는 이들이 있지 않습니까? 오늘 시간 그 마음도 고치고 하나님의 사랑으로 다시 돌아오게 하여 주옵소서. 하나님의 사랑을 잃어버리지 말게 하여 주옵소서. 하나님의 사랑을 가진 자, 나 자신을 불쌍히 여기고 하나님의 사랑을 붙잡은 자, 세상을 불쌍히 여기며 이 나라를 불쌍히 여기며 이 아버지 하나님 수많은 백성들을 불쌍히 여기는 줄 믿사오니 하나님 아버지요 오늘 이 시간 가운데 그런 불쌍히 여김을 허락하여 주옵소서. 불쌍한 영혼아 이 불쌍한 영혼 죽어가는 영혼을 봐도 아무런 느낌이 없는 불쌍한 영혼아 이 세계를 향하여 기도하지 못한 이 불쌍한 영혼아 하나님의 사랑받고 하나님의 은혜 받고 아무것도 안 하고 있는 이 불쌍한 영혼아 하나님 나를 불쌍히 여겨주시고 하나님 나를 불쌍히 여겨주시고 하나님 나를 불쌍히 여겨주시고 하나님 이 교회를 불쌍히 여겨주시고 하나님 이 나라를 불쌍히 여겨주시고
하나님 온 세상의 백성을 불쌍히 여겨주시옵소서. 불쌍히 여겨주시옵소서. 불쌍한 아버지 불쌍히 여겨주시옵소서. 불쌍히 여겨주시옵소서. 난리와 소문이 있어도 회개하지 아니하고 하나님을 찾지도 아니하고 부르지도 아니하는 불쌍한 영혼들, 이 불쌍한 영혼들, 이 불쌍한 영혼들 하나님의 아버지의 사랑으로 다시 돌아오게 하여 주시옵소서. 하나님의 사랑으로 다시 돌아올 수 있도록 하나님 붙잡아 주시옵소서. 아버지여, 아버지여, 이 나라 불쌍히 여겨주세요. 하나님, 이 백성 불쌍히 여겨주세요. 하나님, 온 백성 불쌍히 여겨주고 나라와 민족을 불쌍히 여겨주시고 하나님께로 돌아오게 하여 주시옵소서. 하나님 도와주시는 그 사랑의 나무에 돌아올 수 있도록, 다시 돌아올 수 있도록, 하나님 다시 돌아올 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 10억의 백성들이 굶주려 죽어가고 있고 50억이 넘는 백성들이 하나님을 믿지 않고 있고 세상이 점점점 죽어져 가는데도 불쌍히 여김도 기도도 아무것도 없는 이 영혼, 하늘을 우러러보지도 못하고 다만 가슴을 치며 가로되 나를 불쌍히 여겨 주옵소서. 죽어가는 백성을 봐도 사랑으로 울지 못하고 단점과 비난과 그의 못된 점만 바라보며 비난을 했던 내 모습 불쌍히 여겨 주시옵소서. 내 가족이 죽어가는데, 내 자녀가 죽어가는데, 내 부모가 죽어가는데 어느덧 그를 향한 기도도 간절함도 사라져버린 이 영혼 불쌍히 여겨 주시옵소서. 이 교회 샘플 안에 50년 동안 자리를 지켜와서 코로나로 인하여 예배의 자리도 신앙의 자리도 영성의 자리도 다 무너지고 기도조차도 예배조차도 드리지 못하는 영혼들, 이 교회 불쌍히 여겨 주시옵소서. 이 샌프란시스코를 불쌍히 여겨주세요. 동성연애와 마약과 온갖 살인과 죄악으로 가득 찬 이 땅, 이 미국 불쌍히 여겨주세요. 이 세상에 난리와 소문이 일어나도 이렇게 코로나로 인하여 채찍에 맞아도 회개하지 않는 영혼들, 오히려 귀신을 섬기고 온갖 악행과 더러움으로 살아가고 있는 그들, 하나님의 이름조차도 부르지 않는 그들 불쌍히 여겨주세요. 하나님, 오늘 우리 예수인교회 사랑하는 성도들 하나님 앞에 불쌍히 여김을 받아 그 사랑을 받아서 이제는 죄가 미워지고 사단이 하는 일이 미워지고 사단과 대적하며 경기하며 이 영적 싸움에서 승리할 수 있는 하나님의 거룩한 군사들로 세워주시옵소서. 우리 가정 살리게 하여 주옵소서. 가정 위하여 사단의 공격으로부터 승리할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이 교회의 영적 싸움 승리할 수 있게 하여 주시옵소서. 이 도시의 영적 싸움 승리하게 하여 주옵소서. 나라의 영적 싸움, 온 세상 가운데 재앙의 싸움에서 승리하게 하여 주시옵소서. 마지막 때가 다가왔을 때에 더 이상 기회를 주어도 회개하지 않는 영혼들, 하나님 그들을 불쌍히 여기시고 우리 함께 모여 다시 한번 예배 드릴 수 있도록 그들을 불러 모아주시고 전하게 하여 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그 측량할 수 없고 생각할 수 없는 높으신 하나님의 사랑과 그렇게 두드려도 마음의 문을 열지 않고 제멋대로 제 감정대로 느낌대로 살아가고 있는 심령을 위하여 오늘도 탄식하시며 기도하시는 성령 하나님의 역사가 이 시간 나를 불쌍히 여기소서. 이 세상을 불쌍히 여겨 주옵소서. 잃어버린 그 자식 불쌍히 여겨 주옵소서. 이 세상을 불쌍히 여기며 바라보게 살겠다고 기도하는 우리 사랑하는 권속들 머리와 그 인생길 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 또 간절히 축원하옵나이다. 아멘.